Today we are going to discuss about agriculture growth during the plans 3. That is, we have discussed up to the ninth 5-year plan periods in the last class. That is, what about the agriculture growth attained in India during the 5-year plans that we have discussed up to ninth 5-year plan. Today we are going to discuss the 10th 5-year plan period, that is from 2002 to 2007. What has happened to Indian agriculture, or what was the position of Indian agriculture during the 10th 5-year plan, or what are the policies that were followed in agriculture sector for the promotion of agricultural output as well as agriculture practices in the country. So we have seen that there has been during the ninth plan there was a slowdown in the growth potential of the economy, and the planners felt that that should be reversed in the 10th plan. So there was a slowdown during the ninth plan in the growth potential of the economy. Economy's growth potential has declined during the ninth plan, and hence the planners decided that that should be reversed in the 10th plan. That is, there should be some growth rate, that is, there should be some improvement in the growth potential of the economy during the 10th plan. That was the decision of the planners during the 10th plan. So during the 10th plan, agriculture did not receive any high priority during the 10th plan. That is, when the resources were allocated, or when the total public expenditure was allocated, total public outlay was allocated for different sectors, the agriculture sector have not received any high priority. During the 10th plan, agriculture has not received any high priority. That is, agriculture as well as irrigation together has got an allocation of 3,05,055 crores. That is, there was an increase of 51.4% over the ninth plan. So when we consider, or when we compare the agricultural outlay with the ninth 5-year plan, we can see that there was some increase in the agricultural outlay during the 10th 5-year plans. That is, 51.4% increase was there in the 10th 5-year plan as compared to the 9th 5-year plan outlay. That is, 3,05,055 crores were allocated or earmarked for the agricultural sector as well as irrigation. So there was the aim was to push up the growth rate of agriculture by 2.1% on the average attained during the 9th plan to 4% during the 10th plan. So aim was to achieve a growth rate of 4% during the entire 10th plan. That is, the growth rate attained in the 9th plan period was only 2.1% on an average, but the aim of the 10th plan was to achieve a 4% growth in agricultural sector per year. That is the aim of the 10th 5-year plan. The growth rate achieved during the 9th plan was only 2.1%. So now the 10th plan aimed at achieving a 4% growth rate during the 10th 5-year plan. So thus there was a growth rate of only 2.3% because of some reasons. So because of poor monsoon, there was only a growth rate of 2.3% during the 10th 5-year plan. That is, because of one reason was poor monsoon, and that is there was a deficiency in rainfall. Rainfall was deficient during 2002, 2004 and 2006. So because of deficiency of monsoon during the years 2002, 2004 and 2006, there was poor agricultural growth. There was reduction in the share of agriculture sector in GDP from 23.8% in 2002 to 2003 to 20.5% in 2006-7. So, as a result of reduction in rainfall in 2002, 2004 and 2006, there was poor agricultural growth in the country, and there was a reduction in the contribution of agriculture to GDP.
So the contribution of agriculture or share of agriculture in GDP has declined from 23.8% in 2002-3 to 20.5% in 2006-7. It was the contribution of agriculture or share of agriculture to gross domestic product of India was 23.8% in 2002-3, and it has declined to 20.5% in 2006-9. There was a decline in share of agriculture sector. So the economic survey 2006-7 says that the structural weaknesses of the agriculture sector reflected in low level of public investment, exhaustion of the yield potential of new high yielding varieties of wheat and rice, and unbalanced fertilizer use, low seeds replacement rate, inadequate incentive system, and post-harvest value addition were manifest in the lackluster growth during the new millennium. The economic survey has pointed out that the structural weakness of the agriculture sector. അപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ എന്താണ് ആ മേഖലയിലെ വീക്ക്നെസ്സസ്, പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലതകൾ വാസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ലോ ലെവൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ അത് എന്തിലുണ്ടായി, അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായി, ലോ ലെവൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ലോ ഓഫ് അതിനകത്ത് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഏതിലൊക്കെയാണ് തെളിഞ്ഞ് കാണപ്പെട്ടത്? ലോ ലെവൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, എക്സോഷൻ ഓഫ് ദ ഈൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ന്യൂ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ്. പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വീറ്റും റൈസും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസിലുണ്ടായിരുന്ന അൺബാലൻസ്, ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ. പിന്നെ ലോ സീഡ്സ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേറ്റ്, സീഡ്സ് എന്താണ് പുതിയ സീഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അതിലുണ്ടായ വർധനവ്, പുതിയ സീഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, നല്ല ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഫാമേഴ്സിന് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുക, പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് വാല്യൂ എഡിഷൻ, എന്താണ് ഹാർവസ്റ്റിന് ശേഷം, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ഉൽപ്പന്നത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ മില്ലേനിയത്തിൽ, പുതിയ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ വളർച്ചാ കുറവിൽ പ്രതിഫലിച്ചു എന്നാണ് എക്കണോമിക് സർവേ 2006-2007 പറഞ്ഞത്. The structural weakness of the agriculture sector reflected. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ വീക്ക്നെസ് എന്തിലൊക്കെ കാണിച്ചു? റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ എന്തിലൊക്കെ പ്രതിഫലിച്ചു? ലോ ലെവൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, കുറഞ്ഞ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പൊതുമേഖലാ നിക്ഷേപത്തിലും, എക്സോഷൻ ഓഫ് ദ ഈൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ന്യൂ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ്, വീറ്റിൻ്റെയും റൈസിൻ്റെയും ഉയർന്ന വെറൈറ്റീസിലുണ്ടായിരുന്ന അവയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറവ്, പിന്നെ അൺബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള അസന്തുലിതമായ ഫെർട്ടിലൈസർ വളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം, ലോ സീഡ്സ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വീറ്റ്സ് റേറ്റ്, അതായത് പുതിയ നല്ല സീഡുകൾ പുതിയതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേറ്റ് കുറവുണ്ടായി, ഇനാഡിക്വേറ്റ് ഇൻസെൻറ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഫാമേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇല്ലാതായി, പുവർ ഹാർവസ്റ്റ് വാല്യൂ അഡീഷൻ, അതായത് പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് വാല്യൂ അഡീഷൻ, ഉൽപ്പന്നം വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ്, ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു. അതൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ പുതിയ മില്ലേനിയത്തിൽ, പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുറവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് we are coming to the 11th 5-year plan, that is from 2012, 7-12 and second green revolution. So the 11th 5-year plan was period from 2007-12 and it can be termed as second green revolution. So during the 10th plan we have said that there was a miserable performance of Indian agriculture during the 10th plan. That is, we had set a target of 4% per annum, but we have achieved only 2.5% or 2.3% growth rate during the second 5-year plan, because of 2.3% growth rate was achieved during the 10th 5-year plan. So because of the poor performance of agriculture during the 10th 5-year plan, so there was the plan period of 11th plan has set a target of 4%, and to achieve a growth target of 4% as well as to achieve a target of GDP growth rate of 10% per year was set in the 11th 5-year plan. So during the 11th 5-year plan, because of the decline in output in agriculture sector during the 10th 5-year plan, it has set a target of 4% per annum,
At the same time, there was a revised target to achieve a GDP growth rate of 10%. സോ 10% ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇയർലി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, GDP-യിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഷെയർ, അഗ്രികൾച്ചർ ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 4% കണ്ട് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ടാർഗറ്റ് 11th പ്ലാനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു. So, for attaining such a growth rate, the planners felt that what is needed is an improvement in the scale of operations and quality of agriculture reforms introduced by state governments and various agencies. So, what is needed for achieving such a growth rate is an improvement in the scale of operations. What should be there? There should be an increase in scale of operations. അതായത് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിക്കണം. മാത്രമല്ല, ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിഫോംസ്, കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഫോംസ്, പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗുണപരമായ പരിഷ്കരണങ്ങളും കൊണ്ടുവരണം. അതിലൂടെ മാത്രമേ ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് ഏജൻസീസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലൂടെയും വേരിയസ് ഏജൻസീസിലൂടെയും ഗുണപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും കൊണ്ടുവരണം. സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ തോതും വർദ്ധിപ്പിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് പ്ലാനേഴ്സിന് മനസ്സിലായി. സോ these reforms, what reforms that is introduced in agriculture sector must aim at efficient use of various agriculture resources. So reforms introduced in agriculture sector should aim at efficient use of various agriculture resources. അപ്പോൾ ഈ റിഫോംസ് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും മാത്രമല്ല സോയിൽ കൺസർവേഷനും, ഭൂമിയുടെ മണ്ണിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കണം. വാട്ടറും എനർജിയൊക്കെ കൺസേർവ് ചെയ്ത് സസ്റ്റൈനബിൾ ബേസിസിൽ ഒരു ഭാവിയെയും കൂടി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിക്കണം. ഭൂമിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യണം, മണ്ണിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യണം, മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കണം, വെള്ളത്തെയും എനർജിയൊക്കെ ഭാവിയും കൂടി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കണം, മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കണം ഈ റിഫോംസ് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പുതിയ റിഫോംസ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ റിസോഴ്സസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല സോയിലിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം. വാട്ടറിനെയും ഊർജ്ജത്തെയും എനർജിയൊക്കെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം. സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്നാണ് ഈ പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ this plan gave emphasis on corporate investment to boost agriculture sector. So this plan gave importance for corporate investment in agriculture sector. ഈ പ്ലാനകത്ത് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, കോർപ്പറേറ്റ് നിക്ഷേപത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒന്നായിരുന്നു ഈ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So there should be the approach plan of the 11th plan said that there should be contract farming as a method of attracting corporate investment in agriculture sector. അതായത് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. സോ 11th പ്ലാൻ ഹാസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ദ ഹോളിസ്റ്റിക് ഫ്രെയിം വർക്ക്. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 11th പ്ലാനിൽ കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ലിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇറിഗേറ്റഡ് ഏരിയാസ്. അതായത് ജലസേചനം ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റ്, അതിൻ്റെ വർധനവിലുണ്ടാവുന്ന തോത് ഇരട്ടിക്കുക. അതായത് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ജലസേചനം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ അളവ് ഇരട്ടിക്കുക, റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഇംപ്രൂവിങ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. വെള്ളം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മഴവെള്ളവും വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, വെള്ളത്തെ കെട്ടി നിർത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഇൻ ടു ഹൈ വാല്യൂ ക്രോപ്സിനെ പലതരത്തിലുള്ള ഉന്നത മൂല്യങ്ങളുള്ള ക്രോപ്സ്, അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, ഹെർബ്സ്, സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയെ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രോപ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള, അതായത് കൂടുതൽ വില കിട്ടുന്ന ക്രോപ്സ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യണം. അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, ഹെർബ്സ്, സ്പൈസസ് തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രൊവൈഡിങ് ഈസി ആക്സസ് ടു ക്രെഡിറ്റ് അറ്റ് അഫോർഡബിൾ റേറ്റ്സ്. വളരെ ആൾക്കാർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. റീഫോക്കസിങ് ഓൺ ലാൻഡ് റിഫോം മെഷേഴ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് റിഫോംസിൻ്റെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ലാൻഡ് റിഫോംസ് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളവയായിരുന്നു 11th 5-year പ്ലാനിൽ
അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സ്ട്രാറ്റജി. പ്രധാനമായിട്ടും ഡബിളിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇറിഗേറ്റഡ് ഏരിയാസിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഇരട്ടിയാക്കുക. പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക, വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, വാട്ടർഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുക, വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുക, ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് തുടങ്ങിയ ഹൈ വാല്യൂ ക്രോപ്സ് കൃഷി ചെയ്യുക. പ്രൊവൈഡിങ് ഈസി ആക്സസ് ടു ക്രെഡിറ്റ് അറ്റ് അഫോർഡബിൾ റേറ്റ്സ്, അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ, അതായത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പ അവൈലബിൾ ആക്കുക. റീഫോക്കസിങ് ഓൺ ലാൻഡ് റിഫോം ഇഷ്യൂസ്, ലാൻഡ് റിഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഊന്നൽ നൽകുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ 11th പ്ലാൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ദ ത്രസ്റ്റ് ഏരിയസ് ഡ്യൂറിങ് ദ 11th പ്ലാൻ റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇറിഗേഷൻ. അപ്പോൾ ഇറിഗേഷനും അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 11th പ്ലാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഏരിയാസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. എൻഷുറിങ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക. സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് അഗ്രികൾച്ചർ സ്ട്രാറ്റജി പ്രോഗ്രാംസ്, അതായത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസും പ്രോഗ്രാംസും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെറ്റർ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, നല്ല സീഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ മാർക്കറ്റ്സ്, ആധുനിക മാർക്കറ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും 11th പ്ലാനിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ പ്രകാരം 11th പ്ലാനിൻ്റെ അപ്രോച്ച് പേപ്പറിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സപ്പോർട്ടഡ് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഫാമേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു. ആ കമ്മീഷൻ്റെ പേരാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഫാമേഴ്സ്. ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് സോ മെനി റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്മീഷൻ ധാരാളം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വെച്ചിരുന്നു. ആ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ 11th പ്ലാൻ. അപ്പോൾ 11th പ്ലാൻ്റെ അപ്രോച്ച് പേപ്പർ 11th പ്ലാനിൻ്റെ നയരേഖ അല്ലെങ്കിൽ സമീപന രേഖ, നയരേഖ ഈ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഫാമേഴ്സ് പറഞ്ഞ പല റെക്കമെൻഡേഷൻസും അംഗീകരിച്ചു. അല്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്, ഭൂമിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക, അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് റിഫോം, ഫാമേഴ്സിന് ക്രെഡിറ്റും അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസും നൽകുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ടെക്നോളജി ഡെലിവറി, അവർക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്നോളജി കൊടുക്കുക. അഷ്വേർഡ് ആൻഡ് റെമ്യൂണറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ്, അവർക്ക് ആവശ്യമായ മാർക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ, അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസൊക്കെ ഏത് പ്ലാനിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു? 11th പ്ലാൻ 5 ഇയർ പ്ലാൻസ് പീരീഡിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. Says that finally this approach paper calls for a second green revolution that involves improvement in farm productivity on a sustainable base without injuring ecology. അതിന് പ്രകാരം നമ്മുടെ 11th 5 ഇയർ പ്ലാൻ അവസാനം എന്ത് വേണ്ടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു? ദർ ഷുഡ് ബി എ സെക്കൻഡ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ. എന്തുണ്ടാവണം? രണ്ടാമതൊരു ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതായത് സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കണം വിത്തൗട്ട് ഇഞ്ചുറിങ് എക്കോളജി. അതായത് പരിസ്ഥിതിയെ ഉപദ്രവിക്കാതെ സുസ്ഥിരമായ രീതിയിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഏത് പ്ലാൻ പറഞ്ഞ 11th പ്ലാൻ 5 ഇയർ പ്ലാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ ദെയർ ഫോക്കസ് വാസ് 4% ഗ്രോത്ത് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ. അവർ പറഞ്ഞ 4% ഗ്രോത്ത് ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും 11th പ്ലാൻ 2007-12 11th പ്ലാൻ ഗേവ് എംഫസിസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിനും റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ധാരാളം പോളിസി മെഷേഴ്സൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ അഗ്രേറിയൻ ഡിസ്ട്രസ്, കാർഷിക മേഖലയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പല പോളിസീസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഏകദേശം 3.3% കണ്ട് വർധനവുണ്ടായി. അതായത് കഴിഞ്ഞ 10th പ്ലാനിനേക്കാൾ 2.4% പെർ ആനം വർധനവ് ഇതിലുണ്ടായി. 3.3%നേക്കാൾ കൂടുതൽ വർധനമാണ് ഏത് പ്ലാനിലുണ്ടായത്? നമ്മുടെ 10th 5 ഇയർ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായത്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ക്രോപ്സിൻ്റെയും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും കന്നുകാലികളുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടാണ്. ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്. ആൻഡ് മെനി സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് വെയർ ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് ദ 11th 5 ഇയർ പ്ലാൻ. ധാരാളം സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസും കൊണ്ടുവന്നു. നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ, രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന, ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസാണ്. നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ, ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം വന്നത് ആ സമയത്താണ്. പിന്നെ പോരാഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന RKVY, ഈ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി 11th പ്ലാൻ പീരീഡിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. Then comes the last plan, 12th 5 year plan period from 2012-17. That is the period of the 12th 5 year plan. So
in the first 4 years of the 12th 5-year plan, there was a growth rate of 1.6 percentage per year in the agriculture sector, but the actual target was 4% per annum. So the main objective of 12th plan was to get an agriculture growth rate of 4 percentage, but during the first 4 years of the 12th plan, we have achieved only 1.6% per year. That is, the agriculture growth rate during the first 4 years was only 1.6 percentage, but our target was 4% per annum. There were so many reasons for this. That is, a setback in the annual crop production except for 2013-14. 2013-14 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ക്രോപ്പിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന് മൺസൂൺ കുറവുണ്ടായത്, മോയ്സ്ചർ സ്ട്രെസ്, കൂടുതൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ മോശമായിരുന്നു, കണ്ടീഷൻസൊക്കെ മോശം. ഖാരിഫ് വിളകളെയും റാബി ക്രോപ്പുകളെയൊക്കെയും ഈ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെതർ കണ്ടീഷൻസും ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ വളരെയധികം ബാധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 2013-14 ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നമുക്ക് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വളരെയധികം കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. സോ ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടേക്കൺ സോ മെനി സ്റ്റെപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം സ്റ്റെപ്സൊക്കെ എടുത്തു. ലൈക്ക് എൻഹാൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ടു ഫാമേഴ്സിന് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് നൽകി. പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് വെയർ ഹൗസിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെയർ ഹൗസിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി. പിന്നെ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് അഗ്രിടെക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫാമിംഗ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ. ഫാമിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ലാഭകരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഗ്രിടെക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടുകൾ കൊടുത്തു. കമേഴ്ഷ്യൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, അപ്പോൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, ജൈവ കൃഷി ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ 4 വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് ഉണ്ടായത്. 1.6% മാത്രമാണ് ടാർഗറ്റ്. 4% ആയിരുന്നെങ്കിലും 1.6% ഗ്രോത്ത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ we have adopted, the government has introduced the farmers bill in the parliament recently. So there are so many opinions in favor of as well as against this farmers bill. അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സ് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പാർലമെൻറ്റിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ബില്ലുകളാണ് ഫാമേഴ്സ് ബില്ലുകൾ. ഫാമേഴ്സിന് സപ്പോർട്ടീവാണെന്നാണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടി പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി പറയുന്നത് ഫാമേഴ്സിന് ദ്രോഹപരമായ ബില്ലുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫാമേഴ്സ് ബില്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ.